वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोगलितं फलं सुखं खादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। श्रीमद्भागवत नवम स्कंध एकविंशोऽध्याय। दुष्यंत पुत्रंकर वंश चरित वर्णे एकविंश। श्रीशुकोवाच शुक कहन्ति ज्ञान भावे भरत वंश शुण एवे। भरद्वाजता दत्त पुत्र एणु वितथ नामे ख्यात। वितथ पुत्र मनुजात तासुत जय बृहक्षत्र। तृतीये महावीर्य नाम चतुर्थे नर हेला जन्म। पंचम गर्ग नामे ख्यात एमंते हेले पंचसुत। नरर तनय संकृति ताहार दुईटी संतते। प्रथम गुरु नामे ख्यात रंति देव द्वितीय सुत। जाजस इह परलोके विप्रे कहन्ति एके एके। स्वधर्मे लभे धन जेते नित्ये भुंजाए बुभुक्षिते। निरते अकिंचन प्रिय कुटुंबे न करसे स्नेह। कुटुंबे क्लेश दिन बचे धन अतिथि अर्थे संचे। घृत पायस रस पाणी नित्य प्रीति रे संचे आणी। अतिथि अर्थे धन संचे क्षुधार्थ देहे गृहे बंचे। नित्य संचय प्रातः काले जेबा मेलई जेते बेले। तेणु से होई धनहीन कष्ट रे बंचु थाई दिन। क्षुधार्थ होई बंचे नित्य कुटुंब गणक सहिते। अन्न अभावे तनु क्षीण हेले कुटुंबे अवसन। 48 दिन गला जल मात्र से न पाइला। क्षुधारे कंपे कलेवर जीर्ण होइला ता शरीर। शुण राजन शुद्ध मते तार मंदिरे। शुण राजन शुद्ध मने तार मंदिरे। एक दिने विप्र अतिथि आसे मिले तार अतिथि पूजा बेले। आनंदे भिक्षा ताकू देला तांते शूद्रे कमिलिला। जेवा अवशेष अन्न कुटुंब करन्ते भोजन। ताहाको विष्णु प्राय मणि बेगे से भिक्षा देला आणी। से पुणी गृहे भुंजी जाते शबर स्वानर संगते। द्वारे मिलिला रात्रे आसे बोलो ए तार द्वारे बसे। भोराजा भक्ष दिय मते भुंजेवे स्वानर संगते। जेवा अवशेष थिला तक्षणे तार हस्ते देला। स्वान समेत अन्न खाई से पुणे जाते तुष होई। थिला कजल मात्र शेष जले होइब जणे तोष। ताहाको छळिबा निमन्ते विष्णु मिलिले जल अर्थे। बोइले जाति मो चंडाल कर प्रदान मते जल। क्षुधारे अतिथि कातर कंपए तार कलेवर। ताठारे अति दया बही अमृतमय वाक्य कही। जगदीश्वर ठारे मोहि हेमंत प्रार्थना कराए। अणिमा आदि निधि जेते मुक्ति मु नई छई चिते। प्राणीर दुख रे दुखित सर्वदा हेउ मोर चित। हे प्रभु मते दया कर मु करे लोक उपकार। हेमंते स्तुति वाक्य कही सेरंती देव नर साई। क्षुधातृषारे होई शांत क्षुधातृषारे होई श्रांत। देह घूर्णने अति क्लांत तथापि दुख न विचारे। शोक विषाद परिहरे पुक्मस जीवन धारणे। उपाय चिंतिला कमने से जल थिला तार पासे। समर्पी देला से पुक्मसे निजे से मृत प्राय हेला। तथापि अतिथि पूजिला
ଏମନ୍ତେ ତାର ଭାବ ଚାହିଁ ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ବୋଇଲେ ଅତି ଦୟା ଚିତ୍ତେ ତୋ ଯଶ ରହୁ ଏ ଜଗତେ ଅନ୍ତେ ପାଇବୁ ମୋତେ ତୋହି ଏମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ବର ଦେଇ ଶୂନ୍ୟରେ ଗଲେ ଚକ୍ରଧର ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପବର ସେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ ଅନୁକ୍ଷଣେ ସର୍ବବେଶୟ କଲା ତ୍ୟାଗ ଚିତ୍ତରେ ଜନ୍ମାଇ ବୈରାଗ୍ୟ ମାୟା ତାହାକୁ ନ ଲାଗିଲା ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱରେ ଚିତ୍ତ ଦେଲା ତାହାର ନିଜ ଆତ୍ମଜନ ସକଳେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ମଗ୍ନ ପରମ ଯୋଗ ସେ ଲଭିଲେ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେଲେ ମନୁନୁ ପରୁ ଗର୍ଗ ସୁତ ତାଠାରୁ ସିନି ହେଲା ଜାତ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗାର୍ଗ୍ୟ ଜାଣ ସେ ପୁଣି ହୋଇଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନୁନୁ ପର ଆର ପୁତ୍ର ଜାନାମ ମହାବୀର୍ଯ୍ୟ ଖ୍ୟାତ ତାହାର ହୋଇଲା କୁମର ଦୁରିତ କ୍ଷୟ ନାମ ତାର ତାଠାରୁ କବି ତ୍ରୟାରୁଣୀ ପୁଷ୍କରାରୁଣୀ ପୁତ୍ର ତିନି ମନୁର ଦେହୁ ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତହିଁରେ ବୃହତ୍ କ୍ଷେତ୍ର ହସ୍ତି ଯେ ତାହାର କୋମର ବସାଇ ହସ୍ତି ନାନଗର ହସ୍ତିର ପୁତ୍ର ଅଜମିଢ଼ ଦିମିଢ଼ ଆର ପୁରୁମିଢ଼ ପ୍ରିୟ ମେଧାଦି ଦ୍ୱିଜଗଣ ଅଜମିଢ଼ ବଂଶେ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୃହଦେଶୁ ଅଜମିଢ଼ର ତାସୁତ ବୃଦ୍ଧ ଧନୁବୀର ବୃହଦୀଷୁ ଅଜମିଢ଼ର ତାସୁତ ବୃହଧନୁବୀର ତାର କୁମର ବୃହତ୍କାୟ ଜୟଦ୍ରଥ ତାର ତନୟ ବିଶଦ ତାର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜାତ ତାର ତନୟ ସେନ ଜିତରୁ ରୁଚିରାଶ୍ୱ ବତ୍ସରେ ଦୃଢ଼ ହନୁକାଶ୍ୟ ରୁଚିରାଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ପାର ପୃଥୁସେନ ତାର କୁମର ପାରର ନିପ ନାମେ ପୁତ୍ର ତାହାର ହେଲେ ସତେ ସୁତ ସୁକ କନ୍ୟା କୃତ୍ତି ଗର୍ଭରେ ସେ ଏକ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରେ ଯାହାର ନାମ ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ଯେ ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନେ ରତ ତାହାର ପତ୍ନୀ ସରସ୍ୱତୀ ବିଶ୍ୱକ୍ସେନ ତାର ସନ୍ତତି ସେ ବିଶ୍ୱକ୍ସେନ ଯୋଗ କଲା ଜୈଗୀଷବ୍ୟଙ୍କୁ ଆରାଧିଲା ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରର ତନ୍ତ୍ରମାନ ଅନେକ କଲା ପ୍ରଣୟନ ତାହାର ସୁତ ଉଦକ୍ଷ୍ୱନ ଉଲ୍ଲାଦ ତାଠାରୁ ଜନମ ହସ୍ତିର ପତି ଆର ସୁତ ଦ୍ୱିମିଢ଼ ନାମରେ ଯେ ଖ୍ୟାତ ଦ୍ୱିମିଢ଼ ପୁତ୍ର ଜବିନର କୃତିମାନ ତାର କୁମର ସତ୍ୟଧୃତି ତାର ନନ୍ଦନ ଦୃଢ଼ ନେମିତା ତହୁଁ ଜନ୍ମ ସୁପାର୍ଶ୍ୱ ତାହାର କୁମର ସୁମତେ ନାମେ ସୁତ ତାର ସୁତ ସମସନତିମାନ କୃତିରେ ତାହାର ନନ୍ଦନ ହିରଣ୍ୟ ନାଭ ତହୁଁ ଦୀକ୍ଷା ପାଇ ସେ ଯୋଗ କଲା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାମ ସଂହିତା ମାନ କୃତି ତା କଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂହିତା ଷଡ଼ ଭାଗ କଲା କୃତି ନନ୍ଦନ ନିପ ହେଲା ଉଗ୍ରାୟୁଧ ନିପ ନନ୍ଦନ କ୍ଷମତା ତହୁଁ ହେଲା ଜନ୍ମ ସୁବୀର କ୍ଷମ ରତନୟ ତାହାର ପୁତ୍ର ରିପୁଞ୍ଜୟ ବହୁରଥ ଯେ ତାର ସୁତ ଦ୍ୱିମିଢ଼ ବଂଶେ ଏତେ ଖ୍ୟାତ ପୁରୁମିଢ଼ ଯେ ନିଃସନ୍ତାନ ଅଜମିଢ଼ର ବଂଶ ଶୁଣ ଅଜମିଢ଼ର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆନ ନଳିନୀ ଗର୍ଭେ ନୀଳ ଜନ୍ମ ନୀଳର ପୁତ୍ର ନାମ ଶାନ୍ତି ତାଠାରୁ ଜନମ ସୁଶାନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତି ତନୟ ପୁରୁଜ ଅର୍କ ଯେ ତାହାର ତନୁଜ ଭର୍ମ୍ୟାଶ୍ୱ ତାହାର ନନ୍ଦନ ପୁତ୍ର ତାହାର 5 ଜଣ ମୁଦ୍ଗଲ ଜବିନର ଘେବେନି ବୃହଦେଶୁ କାମ୍ପିଲ୍ୟ ଘେନି ଆବର ସଞ୍ଜୟ ସହିତେ ଏ ରୂପେ ହେଲେ ପଞ୍ଚସୁତେ ପଞ୍ଚବିଷୟ ସେ ସମର୍ଥ ତେଣୁ ପଞ୍ଚାଳ ନାମେ ଖ୍ୟାତ ମୁଦ୍ଗଲ ତହୁଁ ଉତ୍ତପନ ହୋଇଲେ ଯମଜ ସନ୍ତାନ ମୁଦ୍ଗଲ ପୁତ୍ର ଦିବଦାସ କନ୍ୟା ଏ ଅହଲ୍ୟା ପ୍ରକାଶ ଗୌତମ ହେଲେ ତାର ପତେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ତାର ସନ୍ତତି ସତ୍ୟଧୃତି ତାହାର ସୁତ
ସେ ଧନୁର୍ବେଦେ ସୁପଣ୍ଡିତ ତାର କୋମର ଶରଦ୍ବାନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଦ୍ୟମାନ ଉର୍ବଶୀ ଦେଖି ବନ ଦେଶେ ତାହାର ରେତ କାମ ବସେ ଧରି ନ ପାରିଲା ଅଦମ୍ଭେ ତକ୍ଷଣେ ପଡ଼େ ସରସ୍ତମ୍ଭେ ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ହୋଇ ଜାତ ବନେ ହୋଇଲେ ଅରକ୍ଷିତ ହେମନ୍ତେ ପାହିଲା ରଜନୀ ଶାନ୍ତନୁ କରେ ଧନୁ ଘେନି ମୃଗୟା ଉଠେ ବନେ ଗଲା ସେ କନ୍ୟା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମନ ସନ୍ଦେହେ ବିଚାର ଅଧୁର କନ୍ୟା ପୁତ୍ର ଏହି କିଏ କାହାର କନ୍ୟା ସୁତେ ବନେ ଅଛନ୍ତି ଅରକ୍ଷିତେ ହେମନ୍ତେ ଚିତ୍ତେ କୃପା करे କନ୍ୟାକୁ ମୋର କୋଳେ ଧରେ ମନ୍ଦିରେ ମିଳି ସେ ରାଜନ କନ୍ୟାକୁ ମରେ ଦେଲା ନାମ କୃପାବଶରୁ କୃପ ନାମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅନୁପମ କନ୍ୟାର ନାମ କୃପି ଦେଲା ଦ୍ରୋଣୀ ତାହାକୁ ବିଭା ହେଲା ବୋଲ ଏ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନବମ ବଂଶାନୁଚରିତ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଏକ ଚିତେ ସଂସାରୁ ତରିବ ଯେ ମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଅତି ସାର ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରେ ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମୋ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ ମନ ମୋ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मुते उद्धार वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां नवम स्कंधे भरत वंशानुचरितं नाम एकविंशोऽध्यायः। जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।